Okay. Yeah. Right. Okay, wait. Uh, in last class, we were discussing about financial derivatives, different instruments which are traded in the financial market. So, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ item or you can say which is traded in the financial market. So similarly, so these are the financial financial means they are the form of finance uh, market. Okay. So you're right. Uh, options on the options on the so there is a financial instrument which gives the right or the holder the right to buy or sell the specific future specific on a specific future date but not sorry options currency option ಅಂತ so I just reminding so option is a financial instrument so it gives a to the holder anybody who is holding the right to buy or sell the specified number of securities or in future date at a specified rate so ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಅದರ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೊ an example of the onion ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎರಡು option means so call option gives the right but no compulsion or obligation to buy ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎ ಸಪೋಸ್ he is having an call option banker ಜೊತೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ so he goes with the agreement with the banker to purchase a specified number of currency right rate so ಅದನ್ನ already decide 3 months ಅಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ purchase the currencies from the market. So if on the maturity period, the if the agreed in currency ಯಾವಾಗ ನಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ agreed price is called strike price so whatever be to purchase a currency at a future date at a specified
price. So that specified price is called strike price. For making an agreement with the banker, he pays what is called premium amount. So whatever amount paid by the option holder ಅಥವಾ purchaser ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, futures or currency futures are another method of hedging or minimizing the risk that may be due to fluctuations in the divided by n into 100. So forward premium or forward discount na ಕಂಡುಹಿಡಿದು. So futures ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, so it is also another technique of hedging the ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. The futures of the future market are as follows. So here the some of the features of the future contracts are given here. So ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? So first one is it is traded through the clearing house. So most important, future contracts ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. So futures are traded through clearing house. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಲೆ. So future contracts are conducted or traded through clearing house. So ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನಡೀತವೆ. ಯಾವ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. Then a clearing house functions as a like a stock exchange and currency exchange market that provides the facility of buying and selling of the foreign currency. So ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, it acts as a intermediary between buying and selling of the currencies ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊರಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತಂತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, the currencies are traded in the standard size. So that is the important. Here in future contracts, the currencies are traded in a standard size ಅಂತ. Standard size means there is a specified number of specific quantity ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟ್ ಚಿಕಾಗೋ IIM, that is international money market. So at Chicago International Money Market, currencies are traded in the following sizes. So ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ IMM ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ at Chicago IMM, currencies are traded in the following sizes, that is Australian dollar 1 lakh. So Australian dollar 1 lakh ಅಂತಂದ್ರೇನು? So if somebody want to exchange the currency, they have to bring 1 lakh Australian dollar. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, $1,00,000 ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 1 lakh, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎನಿ currency with the Canadian dollar, so you need to bring minimum 1 lakh Canadian dollar ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ 62,500. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋಕತ್ತಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತಂತದಿ. So yeah, in exchange of American dollar, so in India, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, MCX offer the future trading in dollars, pound, euro and standard sizes 1,000 of these foreign currencies ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ತಿರೋದು, ಚಿಕಾಗೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ
ಟ್ರೇಡಿಂಗು ನಡೀತಾವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, MCX ಆಫರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಲರು, ಪೌಂಡ್, ಎನ್, ಯೂರೋ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 1000 ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 1000. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ 1000 ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಚ್, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 30 days, 60 days, 90 days, 1 year, ಆಫ್ಟರ್ 12 months. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್. ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 3 months ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಫೀಚರ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ popular currencies like dollar, pound, euro, yen, etc. are traded in the Indian foreign exchange market ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಲರ್, ಪೌಂಡ್, ಯೂರೋ, ಯೆನ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಿಫ್ತ್ ಫೀಚರ್ is international money market of Chicago is the first and the most popular clearing house. Apart from this market, so many markets have developed in London, Paris, Tokyo, New York, Singapore, Sydney, etc. ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದು, ಚಿಕಾಗೋ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ ಲಂಡನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಾರಿ, take 2 minutes gap. Your voice is like just blushing. Okay. Take some water. Okay, thank you. Thank you. So as like Indian money market or Indian clearing house, so there are many clearing house spread over the world. So first clearing house was Chicago market. So other some of the prominent clearing houses are situated in the London, Paris, Tokyo, New York, Singapore, Sydney. So here, a currency future is defined as a standard agreement with an organized exchange to buy or sell some currency at a fixed price at a certain date in future. So it is similar to forward contracts, but future contracts are, so it is an agreement by the importer or exporter with the banker to purchase or sell specified number of currencies after a specified period at a predetermined price or specific price ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that price is called strike price, that is negotiated by the both the parties. So that was the another feature. So next one is future contracts are entered through clearing house. So most important, so all the future contracts has to be executed or conducted through clearing house. So next, another important feature is authorized members have access to clearing house. So this is the main point. So only authorized members are having access to operate in the clearing house ಅಂತ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ go in the clearing house to purchase or sell the currencies ಅಂತ ಇದನ್ನು. So only authorized members who are already registered in the clearing house with the clearing house, they can
transact in the, or they can go for the future contracts ಅಂತ ಆಯ್ತು. So suppose if you want to purchase something ಅಥವಾ you have to pay currency, so ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to go through the members of the clearing house. So ನೋಡ್ರಿ, see, so this blocks can is the example. So let us see another characteristics. The customers and brokers who want to enter to the future contracts have to enter the deal through the authorized members of the clearing house. You know? So suppose, so see an example here. So any person who is willing to buy or sell the currency, he has to approach the clearing house through members, through registered members of the clearing house. So they are called banker. Y is a registered member. So banker ಇಲ್ಲಿ example ಒಳಗಡೆ banker X is a registered member of the clearing house. ಅದೇ ರೀತಿ banker Y ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಏನಿರಲ್ಲ, so is also a registered member of the clearing house. So any person who is willing to buy or sell, or who is willing to enter into future contracts, they have to go through the registered members ಅಂತ ಇದ್ರು. So direct access clearing house ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So they have to go through the middlemen, that is registered members ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡ್ರಲೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ want to buyer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ. ಸೊ he wants to buy a certain currencies from the clearing house. ಸೊ ಇವ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, he is the seller. ಸೊ ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕರೆನ್ಸಿನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, if he want to sell his currency, so he has to go through the his banker, that is broker Y member. So who is the member of the clearing house. So ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. they have to go through the members. Only registered members are allowed to enter ಅಥವಾ transact in the clearing house. So that was the another feature. So next see, the ninth feature is so as we said, the deal is standard in size and duration. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ transactions ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, so all the deals are of standard size and standard duration for 3 months. So currencies exchange ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ $1,000 ಅಥವಾ €1,000, 1,000 yen ಇರ್ಬೋದು, 1,000 yuan ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ transactions are settled in a standard size at standard ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 months ಅದ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 3 month ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಡೀಲ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ $1,00,000 at ₹60 per dollar to be delivered by 31st March and entered on 1st of January. So 1st of January ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಏನಂತ. ಸೊ $1,00,000 ನ ₹60 ದಂಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ 31st March ನಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ the deal has to be executed on 31st March, but deal was entered in the 1st of January. 1st of January ಇಂದ 31st March ಅಂತಂದ್ರೆ, so there is a 3 month gap. ಅಂದ್ರೆ so deals are standard size. So minimum 1,000 ಅಂತ ಐತಿ ನಾವು. So it is $1,00,000 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ members, that is Mr. X and Mr. Y. So in the example, the members, that is Mr. X and Mr. Y, have to keep margin balance on behalf of their client. See, Mr. X and Mr. Y has to keep a certain
ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಮನಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮನಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಪರವಾಗಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇವಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಎ margin percent, sorry, they have to keep a margin balance with this clearing house as a security purpose. So yeah, in other members like that is Mr. X and Mr. Y have to keep margin balance on behalf of their clients. The margin percentage is determined by the stock exchange. It may be up to 10% depending upon the status of the members of the group. So clearing house that will determine what will be the margin percentage of amount they have to keep in as a security. So ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 10% ಅದ. ಸೊ 10% ಒಳಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ 10% ವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. So as per the deal, Mr. X has to agree to buy dollars at rupees 60 and Mr. Y has to sell it at that price. So X ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ, ಸೊ $1,00,000 ನ ಸೊ 60 ರೂಪೀಸ್ ದಂಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3 months, ಸೊ 3 month ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲೇ, ಸೊ 60 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 65, ಸೊ 65 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಡೀಲ್. ಸೊ 60 ರೂಪಾಯಿದಂಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 65 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 60, he will be benefited. So he exercise the call option. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೊ 55 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡು. ಸೊ he has made an agreement with the banker to purchase the currencies at a 60 per day, 60 per dollar. ಸೊ 60 ರೂಪೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. he can cancel the contract by using the option. He can purchase the ಅಥವಾ he can exchange the currency in the market at 55 rupees. ಸೊ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿ ನಾವಲ್ಲೇ, ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊರಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲೇ, ಸಾರಿ so as per the deal, the X has to buy the dollar at 60 rupees and Mr. Y has to sell it at that price ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ Y ಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ X is having the buy option. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ he may sell or may not sell at the agreed price. ಸೊ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, every quotations are so this is also important feature. So every quotations are announced by the market. In India it is announced by the RBI. The deal price is compared with the daily quotation and difference is adjusted to the margin deposit balance ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐತಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಅನೌನ್ಸಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೇರಿನ ಅಥವಾ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹಣದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 60 ರೂಪೀಸ್ ದಂಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಸಪೋಸ್ 1 month ಆಫ್ಟರ್ 61 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ
ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಟ್, wait a second. So example ನೋಡ್ರಿ, if the market price is moves to rupees 62, ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ 60 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ $1,00,000 ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ 62 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 60 lakh rupeesಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ₹60, he has to sell at ₹60. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರಲ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 62 rupees ಇದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟು, ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಅಟ್ ₹60. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 62 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ 60ಗೆ ಅವ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ವಾಯ್ ಏನಾದ್ರು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಮೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಡೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 62 rupeesಗೆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಬೈ ₹60 at ₹60 and he still gets it at ₹60, only the benefit of credit of rupees to his ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಸೊ $1,00,000 60 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 62 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಉಳಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 62 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಸೊ 2 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾಯ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮರುದಿವ್ಸ ಏನಾದ್ರು 58 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 58 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 60 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ 2 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ವಾಯ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ 2 ರೂಪೀಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಸಾರಿ ₹62 ಅಂತ ಇದ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 62 ಐತಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 60 ರೂಪೀಸ್, 2 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗೋವರೆಗೂ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಬರೋವರೆಗೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಂದರ್ ಫೀಚರ್. see this feature. So if the margin balance is reduced below a particular level, the clearing house may insist on making additional deposit balance ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗದಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10% ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು, 10% ಅವರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಲೋ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ 2% ಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೇ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ that is the another feature. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು the main purpose of the future deal is not physical delivery of the agreed currency but only to cover the risk due to price fluctuation ಅಂತ ಇದ್ನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಟು ಕವರ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಬಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ಬಯರು ಸೆಲ್ಲರು ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇವನು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇವನಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಇವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಮನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರಿ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ನ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೈಯರು ಸೆಲ್ಲರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್. See, so what is the difference between the forward contracts and future contracts? So forward contracts, future contracts ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3 months ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ 91 days ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 30 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 45 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ, ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಕರೆನ್ಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. So under forward contracts, the transactions are customized. Under future contracts, the transactions are standard in size. So second one is place of the transaction. Place ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ನಾವು. OTC or exchange ಅಂತ ಇದ್ವಿ ನಾವು.
ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಓವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ place of forward contract is over the counter or stock exchange ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓನ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಂತಾರೆ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೈಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಸೊ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ parties. In case of the future contracts it is standard size, that is 3 months. So 3 month every 3 month ಏನಾಗುತ್ತೆ transaction settlement ಆಗುತ್ತೆ. So that is the standard size. But in case of forward contract it is determined by the parties. So fourth one is size ಅಂತ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ size of the transaction it is determined by the parties. Do ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ರ ಅದೇ. So the size of the transaction is determined by the parties involved in the transaction in case of forward. In case of future contract there is a standard size. So ಇಲ್ಲಿ standard size ಅನ್ನ currency ನ exchange ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. So next one difference is price. ಬೆಲೆ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ that is called price. That is also determined by the parties. So in case of the forward contract the price of the currency exchange is determined by the parties. But in case of the future contracts it is determined by the market price ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಬೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ದಿ assurance. Then assurance of executing the transaction. So next one is cash flow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Cash flows after the contract. So cash flow executed after the contract. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈಲಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಧಿ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ future contracts limited currency are traded ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏನದವಲ್ಲೇ ಲಂಡನ್ ಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿನ ನೀವು ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ entered in the future contracts, but in case of forward contracts any currency can be agreed to exchange. So next is parties, dealer ಇಲ್ಲಿ members of the clearing house. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಎನಿ ಡೀಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಾಪ್. ಸೊ ಸ್ವಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳೇನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೋರಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್.